الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدقہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے تمامی احباب درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ اللہ کریم کا کروڑہ بار احسان ہے۔ خالق کائنات نے، رب السماوات نے ہم سب کو آج کی جمعہ کی خوبصورت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں دین اسلام کی صحیح معرفت عطا فرمائے اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سیرت کے مطابق بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ احباب وقار، آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے پچھلے جمعہ کی خوبصورت گھڑیوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب کے حوالہ سے چند ایک گزارشات کو پیش کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نبویہ کی روشنی میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا تھا۔ اللہ کریم اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس جمعہ پر جو وقت کی ایک اہم ضرورت ہے اور جو درس محبت بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے غلاموں کی آپس میں کس طرح محبت اور مودت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہے گھر والے ہوں
یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در والے ہوں۔ حقیقت میں اللہ نے ان کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف ہی عطا فرمایا ہے۔ اگر گھر والوں کی سروں پر عزتوں کی دستار بندی ہے اور در پر بیٹھنے والوں کی سروں پر بھی عزتوں کے امامے باندھے گئے ہیں، اس کا صرف اور صرف سبب یہ ہے کہ ان کو حضور کی غلامی نصیب ہوئی ہے۔ جس کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی غلامی مل جائے، اس سے بڑا اس کے لیے نہ ہی کوئی انعام ہے اور نہ ہی اس سے بڑی کوئی سعادت ہے۔ وہ انسان نہایت خوش بخت بھی ہے، بلند بخت بھی ہے۔ اس کو اپنے مقدروں پہ ناز ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی غلامی نصیب ہو جائے۔ تو ہماری بھی عزتوں کا سبب سرکار کی غلامی سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اصحاب کو دیکھیں جنہیں کل نجوم کا درجہ ملا کہ میرے اصحاب ایسے ہیں جیسے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اور اگر آل رسول کو دیکھیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے آل ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ اہل آسمان اور اہل زمین دونوں کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ تشبیہ دی اور بات یہ واضح کی کہ میرے غلاموں کو اللہ نے یہ جتنی شانیں عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عطا فرمائی۔ ان کے مقدر دیکھیں، غوث، قطب، ابدال سارے مل کر بھی ساری زندگی بھی نمازیں پڑھیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اللہ کی بارگاہ میں ڈھیر ساروں عجز و نیاز پیش کریں، ساری ساری رات کھڑے رہیں، لیکن ان کی 2 رکعت نماز نفل کے برابر بھی ثواب پا سکتے نہیں ہیں۔ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے۔ تو میں نے جس موضوع کو آج میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مولا علی کتنی محبت فرماتے تھے۔ کیا ہمیں حضرت مولا علی کی سنت پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت مولا علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبتیں کرتے اور کس طرح اظہار بھی فرماتے تھے۔ ایک ہوتا ہے محبت کرنا اور وہ محبت دل میں رہ جاتی ہے، اس کا اظہار بندہ کر نہیں پاتا، لیکن جو خالص محبتیں ہوتی ہیں تو وہ پھر انسان کی شخصیت سے بھی نظر آتی ہیں۔ بندہ بتاتا پھر گلی گلی کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت مولا علی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ جس بزم میں علی بیٹھتے تھے وہ عمر کا تذکرہ کرتے تھے، اور جس جگہ پہ حضرت عمر بیٹھتے تھے وہ حضرت مولا علی کا تذکرہ فرماتے تھے۔ آج ہمارا کوئی اچھا بیلی ہو تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا فلاں بیلی ہے، میری فلاں کے ساتھ دوستی ہے، میری فلاں کے ساتھ یاری ہے، اور ہم فخر کرتے ہیں اس بات پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے
گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر بیٹھنے والوں سے ایسی محبت کی ہے کہ کائنات کا ہر گوشہ اگر اسے ہم چیک کریں تو اتنی خالص محبت آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی جتنی خالص محبت اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے غلاموں نے حضور کی آل سے محبت کی اور آل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ محبت کی ہے۔ آج کا معاشرہ اس بات کو طلب کر رہا ہے کہ کاش ہمیں کوئی محبت کی داستان سنائے۔ جب کسی کتاب کا رخ کھولے تو وہاں پہ ایسی جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں کہ جس سے تفریق کی جاتی ہے۔ جب کبھی میڈیا کا ورک چاک کرے تو وہاں پہ بھی ایسے اسلوب دیے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ مسلمان امت مسلمہ کو بکھیرا جائے۔ لیکن اگر آپ خالصتاً قرآن کی طرف رجوع کریں اور پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کریں تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے جو خالصتاً ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار کی آل حضور کے اصحاب سے محبت کرتی ہے اور حضور کے اصحاب حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں۔ اصحابی رسول کو دیکھیں تو وہ ہر وقت کبھی حضرت مولا مرتضیٰ کے در اقدس پہ جھکا ہے، کبھی حضرت امام حسن کی بارگاہ میں ہے، کبھی حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ہے، کبھی سیدہ پاک کی بارگاہ میں ہے۔ اور اگر آپ حضرت مولا مشکل کشا سے لے کے خانوادہ رسول کو دیکھیں تو ان کے لبوں سے کبھی صدیق کی بات نکلتی ہے، کبھی فاروق اعظم کی بات نکلتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے جتنا عروج عطا فرمایا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں تھے، ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تھے ہم اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمار دیکھ میرے پاس ابھی ابھی حضرت جبریل امین تشریف لائے ہیں، اور وہ بزم کتنی حسین تھی اور وہ بزم کتنی پیاری بزم تھی کہ جس بزم میں اللہ کے پیارے نبی بھی تشریف فرما ہے اور حضور کے غلام بھی تشریف فرما ہے، اور اس بزم میں براہ راست حضرت جبریل امین کا آنا جانا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمار دیکھ ابھی میرے پاس حضرت جبریل امین آئے ہیں۔ جب اتنی بات کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لب کھلے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جبریل مجھے آسمان والوں میں عمر کے فضائل کے بارے میں بتاؤ۔ جو آسمان پہ ہے، مخلوق اللہ کی آسمان پہ ہے، ملکوتی جو ملائکہ ہیں ان کے ہاں میرے عمر کے کتنے فضائل ہیں، میرے عمر کا وہاں پہ کتنا چرچا ہے، میرے عمر کی وہاں پہ کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا سرکار کی بزم میں بیٹھنے والا عام نہیں رہتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بزم میں رہنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے۔ وہ بیٹھتا تو حضور کی بارگاہ میں ہے لیکن اس کے چرچے آسمانوں پر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے ان سے کہا، جبریل امین یہ بتاؤ کہ آسمان والوں کے درمیان میرے عمر کے کیا فضائل ہیں، بھی اللہ نے کیا کیا فضیلتیں ان کے سامنے میرے عمر کی رکھی ہیں۔
تو حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی سے حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر کی کیا بات کروں؟ حضرت جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ آقا میں آپ کے غلام، جب غلاموں کا یہ مقام ہے تو حضور کی عزت کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلام کا چرچا اتنا بلند ہے تو سرکار کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عمر کے ذکر کی بات کروں اور ان کی فضیلت کی بات کروں، کہتے ہیں اگر میں آپ کو اتنی مدت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کروں کہ جتنی مدت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو تبلیغ کی ہے، کتنے سال؟ حضرت جبریل امین کہہ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں آ کے، اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں بھی میں اتنے سال آپ کے سامنے آپ کے غلام کی عزت کی بات کروں، آپ کے غلام کی فضیلت کی بات کروں، آپ کے غلام کے منافع کی بات کروں، آپ کے غلام کی عظمت کی بات کروں، جتنی مدت حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ اپنی امت کو تبلیغ کی ہے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 950 سال تک، کتنے؟ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کو کیا کرتے رہے؟ تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت عمر کے حوالہ سے حضرت جبریل امین کہہ رہے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ نے آپ کے غلام کو یہ شان دی ہے، اللہ نے آپ کی نسبت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کو یہ عظمت کا نشان دیا ہے، اگر میں 950 سال تک آپ کے غلام کی شان بیان کرتا رہوں تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں وہ 950 سال تو گزر جائیں گے لیکن آپ کے غلام کی شان مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کے غلام کی شان مکمل کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا عالم یہ ہے کہ 950 سال زبان کس کی ہو؟ حضرت جبریل امین کی، کسی عام زبان کی بات بھی نہیں ہے۔ بے حضرت جبریل امین کے لبوں پر، جبریل کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ سے کلام لیتا ہے اور حضور کو دیتا ہے، تو جس کے لبوں پر ہر وقت کلام الہی رہے اور جو گناہوں سے معصوم ہے اور جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالصتاً آسمانوں کے اندر وزیر ہے، وہ وزیر کہتا ہے میرے لبوں پر 950 سال آپ کے غلام کی تعریف رہے، اللہ نے اس کو مقام یہ دیا ہے 950 سال تو ختم ہو جائیں گے لیکن آپ کے غلام کی شان ختم نہیں ہوگی۔ آپ کے غلام کی شان ختم، اتنا مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بیان کیا کہ اللہ نے اتنی شانوں سے آپ کو نوازا ہے، اتنی عزتوں سے آپ کو کیا کیا ہے؟ نوازا ہے کہ فرشتے 950 سال لگے رہے تو وہ عمر کی شان بیان کر سکتے نہیں ہے، اور جس نبی کے وہ غلام ہیں پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے آ کے بتایا، جبریل امین نے مجھے آ کے بتایا کہ آپ کے غلام کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے۔ جس غلام کا ذکر سرکار کے لبوں پر رہے اور پھر جس کا ذکر حضرت جبریل امین کے لبوں پر رہے پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اس شان کے ساتھ نوازا ہے بھی وہ 950 سال تک اگر فرشتے بھی شان بیان کریں ان کی شان بیان ہو سکتی نہیں ہے، اور یہ شان ملی کیوں؟ نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔
मौजू मैंने ये लिया है कि हजरत उमर फारूक की शान बाजुबान हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा। अब सुने, हजरत मौला अली फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप कहते हैं कि आप पूछते हैं कि उमर की शान क्या है। बेली होते हैं ना, बेली, तो बेली अपनी बेली की बात करते हुए फख्र महसूस करता है कि मेरा फलां बेली है और उसकी फलां शान है ऐसे बात के नहीं है। आज भी किसी का अच्छा बेली हो तो बेली की बात करते हुए इंसान अपना पूरा ज़र्फ खोल देता है कि मैं अपने यार की बात कर रहा हूं, किसी गैर की बात तो नहीं कर रहा। और हमारी बेली और हमारी दोस्तियां किसी गर्ज की वजह से है, हमें कोई ना कोई लालच होता है, फलां से लालच, फलां से लालच। लेकिन जो अल्लाह के नबी की बारगाह में बैठने वाले थे उनका एक ही लालच था, या अल्लाह राजी हो जाए या अल्लाह का रसूल राजी हो जाए, खालिस दोस्ती थी। तो हजरत मौला अली फरमाते हैं, कहते हैं कि किसी ने पूछा उनसे भी आप हजरत उमर के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा मैंने क्या कहना है उमर के बारे में, मैंने क्या कहना है, आओ मैं तुम्हें अपने नबी अपने प्यारे मोहम्मद भाई की बात सुनाता हूं कि वो क्या कहते हैं उमर के बारे में। कौन कह रहे हैं? हजरत मौला मुश्किल कुशा फरमा रहे हैं। वो कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर इब्नु अल खत्ताबी सराजू अहलिल जन्ना। कहते हैं मेरी बात, बेली की बात क्या पूछते हो, मेरे आका ने कहा है तेरा ये जो बेली उमर है ना, इससे अल्लाह ताला ने जन्नत का चिराग बनाया है। कौन कह रहे हैं? बोले सारे। किसने कहा? हजरत मौला अली ने रिवायत की और अल्लाह के नबी का फरमान सामने रखा। किसी ने पूछा हुजूर उमर के बारे में आप क्या कहते हैं? तो हजरत मौला अली ने कहा मैं क्या कहूंगा, आओ मैं अपने नबी की बात तुम्हारे सामने रखता हूं कि मेरे नबी ने फरमाया है कि उमर अहले जन्नत के लिए चिराग है। अहले जन्नत के लिए क्या है? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने अहले जन्नत के लिए चिराग बनाया है। हजरत मौला अली आपकी बारगाह में बैठे हैं और आपकी बारगाह में आपसे पूछा गया भी हमें यह बताएं कि अल्लाह ताला की बारगाह से जो सकून है, मैं सादा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जो सकून है वो किस बंदे पर उतरता है? सकीना अल्लाह की बारगाह से बराह रास्त सकीना किस बंदे के कलब अतर पर उतरता है? हजरत मौला अली फरमाते हैं, आप फरमाते हैं फकाला अली मा कुन्ना नुबइदु अन्न सकीनता तंतिकु बिलिसान उमर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हजरत मौला अली फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि बेशक जो इत्मीनान और सकून है वो अल्लाह ताला ने हजरत उमर की जुबान से जारी फरमाया है। जो इत्मीनान और सकून है वो अल्लाह ताला ने हजरत मेरे बेली हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जुबान और आपके कलब पर अल्लाह ताला ने जारी फरमाया है। आगे हजरत अली पता क्या कहते हैं? फरमाते हैं वह अन्ना फिल कुरान ला रायन मिन राय उमर। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि बेशक कुरान करीम के बास आकामात ऐसे हैं, अल्लाह का कुरान है और यह कुरान किस पे उतरा है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह के प्यारे नबी पे उतरा है। हजरत अली कह रहे हैं वे कुरान के ढेर सारे मसाइल ऐसे हैं, कुरान के ढेर सारे हुक्म ऐसे हैं कि उन हुक्मों के अंदर कहते हैं जब हजरत उमर हुजूर की बारगाह में बैठते थे ना, तो बैठ के हजरत अली कहते हैं कि वो हुजूर को मुख्तलिफ राय देते थे, अल्लाह के नबी के सामने राय रखते थे। राय क्या रखते थे? या रसूल अल्लाह
یہ مقام ابراہیم ہے, اگر ہم اس کے پاس نماز پڑھیں تو کتنا اچھا ہوگا. دوسرا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری اور کفار کی عورتوں کے اندر فرق ہونا چاہیے. اور فرق کیا ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ ہماری عورتیں پردہ دار ہونی چاہیے. ہماری عورتیں کیا ہونی چاہیے؟ پردہ دار ہونی چاہیے. تیسرا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ شراب مسلمان اور کافر کے لیے فرق والی ہونی چاہیے. بے کافر کے لیے تو وہ جائز ہے اور مومن کے لیے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. یہ باتیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضرت علی کہتے ہیں حضرت عمر کی زبان سے جاری ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ باتیں جاری ہوتی تو حضرت علی تصدیق فرما رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ڈھیر سارے حکم قرآن میں ایسے ہیں وہ حضرت عمر رائے دیتے تھے, اللہ جبریل کو بھیجتے تھے جیسے اللہ کا نبی کے غلام رائے دے رہے ہیں, اس عمر کی رائے پر اللہ تعالیٰ اسی طرح کا قرآن نازل فرما دیتے تھے. آئی باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے, بات کرنا تو آسان ہے, لیکن اس کی بات کی تصدیق میں قرآن کا آ جانا. آپ اور ایک بندہ بیٹھ کے مختلف باتیں کر رہے تو ان باتوں پہ اللہ کے قرآن کی تصدیق آ جائے. تو حضرت عمر جب حضور کی بارگاہ میں باتیں کرتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس طرح کے کام کریں, اللہ اس طرح کا قرآن بھیج دیتے. میرا یہ خیال ہے ہماری عورتیں با پردہ ہونی چاہیے, اللہ کے نبی نے پردے کا حکم بھیج دیا اللہ کے قرآن میں. پھر اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو ہم مصلی بنائیں اور ہم کعبے کا طواف کریں اور اس کے پاس نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرما دی کہ آج کے بعد جب تم عمرہ کرو یا حج کرو تو اپنی نماز کے لیے جو مصلی بناؤ وہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو بنا دو. تو حضرت مولا علی اپنے بیلی کے لیے, اپنے دوست کے لیے, حضرت عمر فاروق کے لیے کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں دوستو قرآن اترا, لیکن اس قرآن کے اترنے پر رائے دیتے تھے عمر فاروق اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کا قرآن جو ہے وہ نازل فرما دیتے تھے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دیتے کہ یا رسول اللہ ہم اس طرح کا کام کر لیں, ہم یہ کام بھی کر لیں, ہم یہ کام بھی کر لیں. تو حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں جب وہ یہ باتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کا قرآن نازل فرما دیتے تھے. تو ان کا کلام کتنا حسین ہوگا, ان کی باتیں کتنی محبت والی ہوں گی, ان کی باتیں کتنی خیر والی ہوں گی, ان کی باتیں کتنی بھلائی والی ہوں گی کہ وہ جو بات کرتے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ اسی طرح کا قرآن نازل فرماتے جا رہے تھے. اباب ذی وقار اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت مولا علی کے ساتھ کتنی محبت تھی اور حضرت مولا علی کتنی حضرت عمر سے محبت کرتے تھے. آپ کے بیلی ہوں گے اور آپ اپنے بیلی کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے ہوں گے, بھئی میرا فلاں بیلی ہے میں اس کے لیے فلاں تحفہ لے جاؤں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت مولا علی کے پاس گئے, آپ نے ایک قیمتی شال چادر جو ہے وہ جا کے تحفے میں حضرت مولا علی کو عنایت فرمائی. ان کے پاس گئے, قیمتی چادر لی اور وہ چادر جا کے حضرت مولا علی کو حضرت عمر فاروق نے دے دی, بھئی یہ چادر میری طرف سے قبول فرما لے. حضرت مولا علی نے وہ چادر قبول کر لی. جب حضرت علی نے وہ چادر قبول کر لی تو راوی لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی اکثر اپنے وجود کے اوپر اس چادر کو اوڑے رکھتے تھے. جو دی کس نے تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مولا علی اکثر اس چادر کو اپنے اوپر اپنے تن پر اوڑھ کے رکھتے تھے. ایک دن حضرت مولا علی وہ چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ پاس بیٹھا, اس نے کہا حضور یہ روز چادر لیتے ہیں, بے آپ کوئی کپڑا تبدیل بھی کر لیں, بے کبھی کوئی چادر کبھی کوئی چادر کبھی کوئی چادر.
आप रोज ही एक रंग की ये चादर मैं देखता हूं, जब आता हूं आप इसी चादर में होते हैं। तो हजरत मौला अली की आंखों से आंसू जारी हो गए। जब आंसू जारी हुए तो उन्होंने कहा कि हुजूर क्या बात है कि आपको क्या इस चादर से बड़ी मोहब्बत है? आपने फरमाया हां, मुझे इस चादर से बहुत मोहब्बत है। इन्नहु कसानी ही खलीली व सफीही व सदीकी व खासी उमर। आपने फरमाया मुझे इस चादर से बहुत मोहब्बत है, और तुझे पता है ये मेरे मुखलस दोस्त ने मुझे तोहफे में अता फरमाई। कौन कह रहे हैं कि मेरा मुखलस दोस्त कौन है? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला। हजरत अली कह रहे हैं, कहते हैं कि खलीली, कि मेरा बेबी जो है उसने मुझे ये चादर दी थी। और फिर हजरत अली कहते हैं कि वो चादर जो मेरे बेली ने मुझे दी थी उसने बड़ी मोहब्बत से मुझे दी थी, और जितनी मोहब्बत से उसने मुझे चादर दी है मैं उतनी मोहब्बत इस चादर से भी करता हूं और अपने बेली से भी मोहब्बत करता हूं। हजरत मौला अली फरमाते हैं मुझे इस चादर से भी मोहब्बत है, और जिसने ये चादर मुझे दी है मेरा बेली, जिसका नाम उमर है, मुझे इस चादर से भी मोहब्बत है। फिर कहते हैं इन्ना उमरा नासिहुल्ला व नसहुल्लाहु सुम्मा बका। कहते हैं बेशक उमर अल्लाह ताला के लिए खास हुआ है। अल्लाह ने उमर को अपने लिए चुना है, मुराद के अपने दीन के लिए चुना है। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला को चुना था अपने नबी के लिए, अपने प्यारे महबूब के लिए अल्लाह ने चुना था हजरत उमर फारूक को। तो हजरत अली कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने खालिस, उसे अल्लाह ताला ने चुना है इसलिए कि खालिस भलाई वो कायनात के लिए चाहने वाला था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला नो इतने खालिस तबीयत के थे कि उनकी हुजूर के साथ भी और अल्लाह के प्यारे नबी के दीन के साथ भी इतना इखलास था कि हर बंदे के लिए भलाई सोचते थे। और ये बातें करके सुम्मा बका, हजरत मौला अली की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत उमर का तो विसाल हो गया था, उनके विसाल की बात की ये बात है। अपने बेली को याद करके हजरत अली अल मुर्तदा शेर खुदा रोया करते थे, मेरा वो बेली कितना अच्छा था, मेरा वो दोस्त कितना अच्छा था, मेरा वो सिद्दीक कितना अच्छा था, उसके साथ मेरा उठना था, उसके साथ मेरा बैठना था, वो मेरा अच्छा दोस्त मुझसे बिछड़ गया और वो मेरे से रुखसत हो गया। तो हजरत मौला अली अल मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला नो हजरत अली हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला नो से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के साथ हजरत उमर फारूक को बड़ी मोहब्बत थी। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला नो हुजूर के चचा जान है और अहले बैत के फर्द हैं। खिलाफत के जमाने में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला नो नए लिबास, एक नया लिबास पहन के निकले घर से। आप जब घर से निकले मस्जिद की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला नो का घर था। जब उस घर के करीब से गुजरने लगे तो उनके यहां कोई दो परिंदे ज़बा किए गए थे। वो जब ज़िबा करते हैं तो आपको पता है खून भी गिरता है। वो खून के कतरे और पानी मिक्स हुए और वो जो पानी वाला परनाला था उससे हजरत उमर फारूक के कपड़ों पे गिरा। जब वो कपड़ों पे गिरा तो आप हाकिम वक्त थे, खलीफा वक्त थे, तो आप गए तो आपने हुक्म दिया कि ये जो पानी वाला परनाला है ये गली के अंदर इस तरफ से उठा के दूसरी तरफ लगाया जाए। वापस लौटे, लिबास बदला, अपने मिंबर पे जाके बैठ गए तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला नो आपके पास पहुंचे और उन्होंने कहा उमर, आज तुमने ये हुक्म दिया है कि इस परनाले को यहां से उठाकर किसी और जगह पे मुंतकिल किया जाए, लेकिन तुम्हें पता है कि यह परनाला किसने लगवाया था? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो इल्म नहीं है। तो हजरत अब्बास ने कहा कि इस परनाला को अल्लाह के नबी ने खुद अपने हाथों से लगवाया था। किसने लगवाया था? अल्लाह के प्यारे नबी ने खुद लगवाया था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने उनसे माजरत की
और कहा कि इसको उसी मकाम पे लगाया जाएगा। लेकिन लगाने के लिए सहारे की जरूरत होती है कि नहीं? हजरत उमर ने उनको अपने शानों के ऊपर चढ़ाया और चढ़ा के उनको कहा कि आप मेरे ऊपर चढ़ेंगे और मेरे ऊपर खड़े हो के आप जो परनाला है फिर उसी जगह पे लगाएंगे जिस जगह पे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों के साथ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ इस कदर मोहब्बत और मवद्दत थी कि उनको देखें तो वो इनकी मोहब्बत में बेमिसाल थे, अगर इनको देखें तो ये उनकी मोहब्बत को पेश करने में बेमिसाल थे। तो हजरत अली ने बहुत उनसे मोहब्बत की। हजरत जैद अहले बैत के फर्द हैं। वो कहते हैं कि हम हजरत मौला अली की जब सीरत को देखते थे तो उनकी सीरत और हजरत उमर फारूक की सीरत में हमें कोई फर्क नजर नहीं आता था। इन बेलियों की आपस में इतनी मुशाबत थी, एक दूसरे के इतने करीब थे कि इनकी मोहब्बत के अंदर कोई हमें फर्क नजर नहीं आता था। अली को देखे तो उमर लगते थे, उमर को देखे तो हजरत अली लगते थे। हजरत मौला अली ने सारी जिंदगी उनसे मोहब्बत की। एक वाकया है बड़ा मारूफ है हदीस नबविया में कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान किया था मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला, गुदीर खुम के मौका पर ऐलान किया, अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया हजरत मौला अली का, लेकिन आपको पता है कि वो हाथ अभी नीचे नहीं आया था तो किसी और ने हाथ थाम लिया। अल्लाह के नबी ने इस तरह हाथ बुलंद किया और बुलंद करके कहा जिसका मैं मौला हूं उसका तू मौला है। अभी हाथ नीचे नहीं आया था तो उस हाथ को हजरत उमर ने पकड़ लिया और पकड़ के कहा अली सबसे पहले तू मेरा मौला है। ये किसने कहा? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा और हाथ उठाया और उठा के कहा कि तू सबसे पहले मैं उमर फारूक का मौला है। फिर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब भी खिलाफत के अपनी कुर्सी पर बैठते थे तो एक कुर्सी साथ रखते थे। आपकी सारी जिंदगी का मामूल रहा है, आप जब अपनी कुर्सी पे बैठते थे तो साथ एक कुर्सी खाली रखते थे, क्योंकि हजरत मौला अली कभी कभी आते थे दरबार में, कभी कभी आते तो आप जब तशरीफ लाते थे तो हजरत उमर फारूक अपनी कुर्सी के साथ सबसे पहले जिसे अपने साथ बिठाते थे उसका नाम हजरत मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा है। कायनात को हजरत उमर फारूक के जाने पर बड़ा गम था, बड़ा दुख था, बड़ी तकलीफ थी कि जिसने इस्लाम के लिए बेतहाशा काम किया, जिसने मशरक से मगरब तक इस्लाम के झंडे गाड़े, उसके जाने पे सारी दुनिया रो रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा हजरत उमर के जनाजे पर रोने वाले का नाम हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा है। सबसे ज्यादा जिसके आंसू बहे उस रोज जब हजरत उमर यहां से गए हैं, दुनिया से रुखसत हुए हैं, तो हजरत मौला अली के सबसे ज्यादा आंसू जो है वो उस दिन बह रहे थे कि मेरा यार मुझसे जुदा हो गया, मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने सारी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ रखी, इस्लाम के लिए जीते रहे, इस्लाम के लिए काम करते रहे, इस्लाम के लिए ही अपनी जिंदगी को आपने वक्फ रखा। इसका सिला अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से पता क्या दिया? हजरत अन उबी बिन काबिन आप फरमाते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलु मन युसाफिहुल हक़्क़ु उमर। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले अल्लाह जिससे मुसाफा फरमाएगा अपनी शान के लायक, उसका नाम, मेरे गुलाम का नाम हजरत उमर है। क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले जिसके साथ मेरा अल्लाह मुसाफर करेगा, मुसाफा करेगा मेरे गुलामों में से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका नाम उमर है।
फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया वा अव्वलु मन युसल्लिमु अलैहि, और क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिस पर अल्लाह सलाम बोलेगा उसका नाम भी उमर है। अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह के बंदे पेश किए जाएंगे, अल्लाह उनको सलाम देगा। अल्लाह उनको क्या देगा? सलाम देगा। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा क़यामत वाले दिन मेरे गुलामों में से पहला सलाम जो अल्लाह की बारगाह से आएगा वो मेरे उमर के लिए आएगा। फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया व अव्वलु मन याखुज़ु बियदैहि फयुदखिलुहुल जन्ना, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जिसको हाथ से पकड़कर जन्नत में दाखिल करेगा, अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया मेरे उस गुलाम का नाम भी उमर फारूक है। वे देखें जिसे खुद अल्लाह पकड़ के जन्नत में दाखिल कर रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उमर से मेरा अल्लाह मुसाफा करेगा, मेरे उमर को अल्लाह सलाम कहेगा, मेरे उमर को अल्लाह हाथ से पकड़कर क्या करेगा? जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हुजूर की गुलामी की चस ना आ गई, अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में बैठने का लुत्फ आ गया। आज हर बंदा यही चाहता है कि मैं क़यामत वाले दिन सुरखरू हो जाऊं, मेरी कब्र अच्छी हो जाए। तो उमर की कब्र से अच्छी कब्र किसकी कब्र है जी? कायनात में कोई बंदा ऐसा है जिसकी कब्र हजरत उमर की कब्र से अच्छी कब्र हो? कि जिसकी कब्र कब्र मुस्तफा है, जो हुजूर की कब्र के साथ लेटा हुआ है, जहां पे हमारी जिंदगियों की हसरत होती है दूर से कहीं सलाम हो जाए, लेकिन उस सलाम पाने पे कुर्बान जाए कि जिसने हजरत उमर को साथ रखा हुआ है। जब आपकी शहादत हुई तो आपकी शहादत हुई है 26 जुल्हज को, आप पे वार किया गया और आपकी जो रूह निकली है वो पहली मुहर्रम को निकली है। वार कब हुआ है? 26 को, और रूह कब परवाज हुई है? पहली मुहर्रम को। आपने अपने बेटे से भी भी जा उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में और हजरत अम्मा आयशा सदीका से जाके अर्ज कर भी मुझे अगर थोड़ी सी जगह हुजूर की बारगाह में, अल्लाह के नबी की बारगाह में मिल जाए तो मेरी जिंदगी का मिशन पूरा हो जाएगा। वो जो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है वो हजरत अम्मा आयशा सदीका का कमरा है। वो किसका कमरा है? अल्लाह के नबी ने हजरत अम्मा आयशा सदीका के कमरे में आराम किया है, वही रोजा बना है। तो हजरत अम्मा आयशा सदीका ने वहां पे अपनी कब्र की जगह रखी हुई थी क्योंकि उनका कमरा था। तो हजरत अम्मा आयशा सदीका के पास जब उनका बेटा आया, उसने आके अर्ज की कि उमर हाथ बांध के अर्ज करता है कि अगर आप हुजूर के रोजे में मुझे जगह दे दे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। हजरत अम्मा आयशा सदीका की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा तुझे पता है कि वो जगह मैंने अपने लिए रखी है, और अपने आप को कोई भला हुजूर से जुदा करता है? किसी का ये दिल चाहता है कि मेरी यहां पे कब्र ना बने? रोजा तो रसूल के अंदर कब्र की जगह है। हम तो बड़ी वसीयतें कर जाते हैं कि यहां से मुझे वहां ना करना, यहां पे दफनाना, लेकिन हजरत अम्मा आयशा सदीका की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा उमर के काम को देख के मेरा दिल करता है अपनी जगह में उसे दे दूं। जितना उसने हुजूर की सुन्नत के लिए काम किया है, जितना उसने हुजूर के दीन के लिए काम किया है, मेरा दिल चाहता है मैं अपनी जगह उसे दे दूं। बेटा वापस आया, उसने आके कहा बाबा आज हजरत अम्मा आयशा सदीका ने आपके लिए इजाजत दे दी है। उन्होंने फिर भेजा, कहा कहीं मेरे खलीफा होने की वजह से तो नहीं उन्होंने ये किया, कहीं मैं खलीफा हूं और इस बात को मद्देनजर रख के उन्होंने किया हो। वो वापस गए, उन्होंने जाके फिर पूछा क्या आप खौफजदा तो नहीं हैं, क्या आप खिलाफत की वजह से ये ऐलान तो नहीं कर रहे? उसने कहा मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैं किसी खौफ की वजह से नहीं कर रही, बल्कि मैं उमर की अल्लाह के नबी से मोहब्बत की वजह से ये जगह इनायत फरमा रही कि उन्होंने हुजूर से मोहब्बत इतनी की है। अल्लाह के प्यारे नबी का आखिरी फरमान सुने। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा मरता है तो उस पे उसके घर वाले रोते हैं, कोई ज्यादा मामला हो तो गली वाले भी रो लेते हैं, और ज्यादा मकबूल हो, उसने खिदमत की हो तो मोहल्ले वाले रोते हैं, और ज्यादा खिदमत की हो तो मुल्क भी शामिल हो जाता है।
لیکن اللہ کے نبی نے پتہ عمر کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی جبریل لبیک الاسلام علی موت عمر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے بتایا ہے آپ کا غلام عمر ایسا ہے جس کے مرنے پر اسلام روئے گا. جس کے مرنے پہ کون روئے گا؟ اسلام روئے گا. جس کے آنے پہ اسلام نے جشن منایا اور جس کے جانے پہ اسلام رویا اس کو عمر کہتے ہیں. جو اسلام میں داخل ہوا تو اللہ کے نبی کے جبریل نے آ کے بتایا آسمان والے جشن منا رہے ہیں, اسلام کو فتح یابی مل گئی ہے, اور جس کے جانے سے اسلام رویا اس کو عمر کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کا تقوی, ان کی طہارت, ان کی عبادات کو اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.